नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे मजा कहानी कुहुक पोशाक परिवेशन परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव रे चगला पिलाटीए थाए। यही चगलामी जोगु से काहाठारु गाली खाए तो काहाठारु माड़ खाए। एमिति तार सबु दिन चले। से जेते माड़ खाइले कौन हबो सेते मुह बाहर करे। दोष करी गोटे गाल चापड़ा खाइले आर गाल टिके देखी कहे माइलु माइलु एथर देखिबा तो गंडीरू मुंड जदि मु अलगा न कर देइछि। एमिति कली झगड़ा करी माड़ न खाइला जाए ता मन शांति हुएनी। तार एई गुण पई गाँ लोक माने ताकू डाकंती मुथखिया। पहिले पहिले ए ना शुणी से भारी चिड़ी जाउथिला। एबे देहसुआ हो जिबारु आउ जमा रागुनी कि विरक्त भी होउनी। हेले गाँ लोकंको उपरे तार भारी राग। कौन से गोटे आश्चर्य काम करी गाँ लोक मानकु केमिति काठीरे नचेइबो तार सबु बेले एई चिंता। दिने मुथखिया तार गोटे सांग को मन कथा खोली कहिला। सबु कथा सुनिबा परे ता सांगटी कहिला एबे तो गोटे काम कर काउरी कामाख्या देश को जा। सेठी ठाकुराणी को आराधना करी तंत्र मंत्र किछि साधना कर। आउ देवी जदि दया करिवे तो असाध्य को साधन करिवु। एई कथाटा मुथखियार मन को बेस पाइला। से सांगे सांगे घर को जाई ता माँ को कहिला माँ गाँव रे कामधंदा करने को मत भारी लाज लगुची। भाबुची मु विदेश को जीवी मासे दी मासे रही कामदाम करी पुणी घर को फेरी आसबि। माँ बुढ़ी भी ताकू मना कलानी। माँ देखिला मुथखिया घरे रहिले सबु बेले गाँ लोकंग संगे कली खोजिया। बरंग टिके बाहर को गले बुद्धि सुद्धि हबो भल बाट को आसीबो। मुथखिया माँ ठारू किछि पैसा पत्र नहीं कामाख्या नगर अभिमुखे यात्रा कला। एमिति किछि बाट जीवा परे कौनसी एक गाँ मुंडरे तीन मुहाणी छकटीए पड़ला। सेते बेलकु चाली चाली ता गोड़ हाथ घोड़े ही पड़ी थाए। सेठी टिके से बसी पड़ला। एणे कौन हेछि ना सेई गाँ रे भूतटीए उपद्रव करिबारु लोक माने कौनसी एक तांत्रिक को डाकी से भूत को बंदी करेइले। तांत्रिक से भूत को नहीं तीन मुहाणी छकर से आंब गछरे बांधी ता हाथ गोड़े कंटा पिटी दे छाड़ी आसतिला। मुथखिया तो जाई सेई गछ मूलरे बसी थाए। भूत ताकू देखी पाखकू डाकी कहिला अरे भाई ये बंधनरू मते मुक्त कर दे। 4 दिन हैला बंधा है कि मु भारी कष्ट पाइलिनी रे भाई। एबे मुथखिया कहिला हाँ मु तो तते मुक्त कर देबी ता बदल रे तू मते कोन दबु कहिलु। भूत कहिला मु तते गोटे कुहुक पोशाक देबी आउ सेई पोशाक को पिंधि देले तते केही भी देखि परिबेनी। आउ तू जहा चाहिबू सेया करिबू आउ तू जहा चाहिबू सेया करि परिबू। भूतर कथा सुनी मुथखिया भारी खुशी हो गला। से सांगे सांगे भूतर हाथ गोड़े पिटा होइतिबा कंटा सबू को उपाड़ी देला आ भूत मुक्ति पाई गला। तापरे गोटे कुहुक पोशाक आनी मुथखिया को देला। एबे मुथखियार खुशी कहिले न सरे। सांगे सांगे से पोशाक को पिंधि पकेला। किछि समय पर गोटे लोक साइकेल चढ़ी सेई बाट दे आसिला। मुथखिया धाई जाई साइकेल को पछ आड़ू भिड़ी धरिला। लोकटा तले पड़ी जाऊ जाऊ गोड़ लगे ठिया हला। तापरे विस्मय चारिआड़ को अनेला। एठी तो केही कोठी नाहंती मो साइकेल को पछरु किए भिड़ी धरला। एतिके बेले मुथखिया से लोकटार कान मुंडारे ब्रह्म चापड़ाटीए बसईदेला। लोकटा सेठी आगरू भूत बंधा होइतिबा कथा शुणिथिला। आउ एमिति तो कुहुक पोशाक पिंधिथिबारु मुथखिया को से लोकटा देखि पारुनी। चापड़ा जेमिति ता गालरे बाजिछि से लोकटा भाबी नेला ये होउछि सेई भूतर काम। एठी रहिले आउरी विपद। बिचरा साइकेल को छाड़ी देई भूत भूत बोली चित्कार करी सीधा दौड़ी पळेला। एबे मुथखियार मन भारी खुशी। जा हो साइकेलटा तो मिलगला। आउ से विलंब न करी साइकेल टी को चलई गाँ को फेरी आसिला। आउ कामाख्या नगर को गलानी। आउ से कहीं जीवो से तो जहाँ चाहूला ताकू तो सैया मिलगला। खाली ता व्यवहार करवा कथा। मुथखिया खूब जोर रे साइकेल चलाउ थाए। बाटरे जी देखु थाए सी आकाश रु खसी पड़ू थाए। बिना चालक साइकेल टी केमिति दौड़ुची देख। समस्तଙ୍କ मुहरे सेई गोटिए कथा। कहीं ना सेमाने तो मुथखिया को देखि पारु नथांती ना। केतेक लोक साइकेल को धरिबा पई पछरु धाई थांती
ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ମୁଥଖିଆ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତା ପଛେ ପଛେ 500 କି 1000 ଲୋକ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ଆଉ କୌତୂହଳ ଭାବ। ସାଇକେଲଟି କେମିତି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ଯୋଗକୁ ସେଦିନ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ବସିଥାଏ। ବେପାରୀ ଖାଉଟିଙ୍କ ସମାଗମରେ ସେ ସ୍ଥାନଟା ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଥଖିଆ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କାହା ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ତ, କାହା ପରିବା ଝୁଡ଼ିକୁ ଟେକି ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, କାହା ସାଇକେଲକୁ ଧରି ବୁଲେଇ ଫିଙ୍ଗିଲା ତ, କାହାକୁ ବିଧା, କାହାକୁ ଚାପଡ଼ା ମାଇଲା। କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହାଟ ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ମୁଥଖିଆ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ତାଟି କବାଟ କିଳିଦେଲେ। ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ଗାଁଟା ଶୂନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଘରେ ଘରେ ଚାଲିଲା ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। କେହି ତ ମୁଥଖିଆକୁ ଦେଖିପାରୁନଥାନ୍ତି, କେବଳ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଖଣ୍ଡାଟିକୁ। ଖଣ୍ଡାଟା ଆପେ ଆପେ ହାଣିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇବାର ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତେ ଅଲୌକିକ ମନେ କଲେ। କିଏ କହିଲା ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଅନାଚାର ହେଇଛି, ତେଣୁ ଠାକୁରାଣୀ କୋପ କରି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲା କଳିଯୁଗ ଏବେ ଶେଷ ହେଲା, ତେଣୁକରି ଠାକୁର ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ବାହାରି ଆସିଲେଣି। ଆଉ ୟା ପଛେ ପଛେ ଦେଖିବ ଯୋଗିନୀ ଡାକିନୀ ମାନେ ବି ମାଡ଼ି ଆସିବେ। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପଶି ରକ୍ତ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏଣୁ ଏସବୁର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ଚାଲିଲା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ହୋମଯଜ୍ଞ। ଏବେ ମୁଥଖିଆ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ସେମିତି ଘରେ ଘରେ ପଶି ନାମଯଜ୍ଞ କରୁଥାଅ, ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ହଣା ମୁହଁରେ ଯିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ। ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ମାତିଲେ ନାମଯଜ୍ଞରେ। ତାପରେ ମୁଥଖିଆ ମନ୍ଦିରରେ ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ରଖିଦେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଘରେ ପୋଷାକଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଉଲୁଗୁଣିରେ ରଖିଦେଲା। ତା ମା ତାକୁ ପଚାରିଲା, କିରେ ତୁ ପରା ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ଆରେ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ମୁଥଖିଆ କହିଲା, ହଁ ଯାଉଥିଲି ଯେ, ହେଲେ ବାଟରୁ ଫେରି ଆସିଲି। ତୁ କ'ଣ ଶୁଣିନୁ ଗାଁ ସାରା କେମିତି ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି? ଶୂନ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡା ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାଣିବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି। ମୁଁ ତ ସେଇ ଖଣ୍ଡା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଖଣ୍ଡାଟା ଆସି ମୋ ବେକ ପାଖରେ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନାଁଟା ମୋ ପାଟିରେ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ମା ମଙ୍ଗଳା ତୁ ରଖେ ବୋଲି କହିଦେଇଛି, ସେମିତି ଖଣ୍ଡାଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି, କାରଣ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବା କଥା ସେ ବି ଶୁଣିଥିଲା। ମୁଥଖିଆ ତେଲ ଲଗେଇ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା। ବୁଢ଼ୀଟା ବିଚାର କଲା, ପୁଅଟା ସକାଳୁ ମୁଠେଇ କ'ଣ ଖାଇଥିଲା, ତାକୁ ଭାରି ଭୋକ ହେବନି, ପଖାଳ ମୁଠିଏ ଅଛି, ଆସିଲେ ଖାଇଦେବ। ସେଉଠୁ ବୁଢ଼ୀ ଆଳୁ ଗୋଟେ କାଟି ସନ୍ତୁଳିବାକୁ ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା କିଛି ଜାଳ ନାହିଁ। କ'ଣ କେମିତି ଚୁଲି ଲାଗିବ? ଜାଳ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବୁଢ଼ୀ ଆଖିରେ ସେଇ କୁହୁକ ପୋଷାକଟା ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇଟା ଖୁବ୍ ଅପରଛନିଆ, ଅଖା ପାଲ ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ମୁଥଖିଆକୁ ବହେ ଗାଳି ଦେଲା। ବାଳୁଙ୍ଗାଟା ଭଲ ଲୁଗାପଟା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଅପରଛନିଆ ଜିନିଷଟାକୁ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ରଖିଛି। ତାପରେ ସେ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ସେଇ କୁହୁକ ପୋଷାକକୁ ଆଣି ଚିରିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେଇଟାକୁ କିରାସିନ ଢାଳି ଚୁଲିରେ ପୂରେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଆଳୁ ଭାଜିଲା। ମୁଥଖିଆ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସି ଟାଙ୍କେ ପଖାଳ ଗିଳିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ତାର ସେ କୁହୁକ ପୋଷାକ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଉଲୁଗୁଣିରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୋଷାକ ନାହିଁ। ଆ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, କିଏ ନେଲା? ଖୋଜି ଖୋଜି କେଉଁଠି ନ ପାଇବାରୁ ମାଆକୁ ପଚାରିଲା। ବୁଢ଼ୀ ସେଉଠୁ କହିଲା, ପୁଅରେ ସେ ଅପରଛନିଆ ଜାମାଟାକୁ ମୁଁ ଜାଳି ଦେଇଛି। ଓ ମା ତୁ କ'ଣ କଲୁ କହି ମୁଥଖିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ବା କରିପାରିବ, ମା ତ ନ ଜାଣିକି ଏ କାମ ସବୁ କରିଦେଇଛି। ବସିକି ବହେ ଗାରୁ ଗାରୁ ହେଲା। ତାପରେ ମନକୁ କ'ଣ ବିଚାର କଲା କେଜାଣି, ଚୁଲିରୁ ସେଇ ପାଉଁଶ ତକ ଆଣି ଦେହରେ ଟିକେ ବୋଳିଦେଲା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପୋଷାକ ପରି ପାଉଁଶର ମଧ୍ୟ କୁହୁକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଗା ଦେଖାଯାଉନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପାଉଁଶକୁ ସବୁ ଦେହ ସାରା ବୋଳି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଚାଲିଲା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡା ଆଣିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା ବାଟରେ ତା ନାକରେ ବାଜିଲା ମନ୍ଦିର ପାଖ ଦୋକାନୀର ବରା ଛଣା ବାସ୍ନା। ବରା ଖାଇବାକୁ ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲା।
तापर से दुकान भितर को पशि जाई बरा खाइबाकू लागिला। दोकानी सहित गराखी माने भी ए दृश्य देखिकी बड़ आश्चर्य हो गले। गला कालीर घटना तो उणा अधिके समस्ते जानिथिले, तेणु समस्ते मने मने प्रमाद गणिले। मुथखिया गोटिए परे गोटिए बरा पाटिरे पुरे दउथाए। दोकानी कौन भाविला केजाणी, पानी मगे बरा डाला ऊपर को छाड़ीदेला। किछि पानी मुथखिया देहरे पड़ीगला। जो स्थान रे पानी पड़िला सेठू पाउंश धोईगला। आउ ता सहित मुथखिया देहर से अंशटा भी बाहर को देखागला। समस्ते भूत भूत बोली पाटी करी उठिले। किए कहिला धर धर, किए कहिला मार मार। दोकानी आउ मगे पानी आनी फोपाड़िबाकू बाहरिला। मुथखिया देखिला एठी रहिले विपद। से एक मुहा हेई दौड़िबाकू लागिला। ता पछे पछे लोक माने मध्य ठेंगा बाड़ी धरी ताकू गोड़ेबाकू लागिले। पाटी शुणी मंदिर पाख लोक माने भी ताकू घेरी पकेइले। बिचरा मुथखिया एबे निरुपाय होई मंदिर पाखर थिबा पोखरी भितर को डेई पड़ला। एबे ता देहरु सबु पाउंश जाक धोई हेई गला। पोखरी चारि पाखरे लोक माने भूत देखिया पई घेरी जाई थांती, किंतु भूत बदल रे मुथखिया को देखी समस्तक राग मुंड ऊपर को चढ़ीगला। से खाली पोखरी रु बाहर को आसीबा मात्रे लोक माने ता पिठी रे बेस उत्तम मध्यम नादी देई गले। माड़रू रक्षा पाइबा पई बिचरा मुथखिया सबु कथा जाक सत सत करी ओकाली पकईला। आउ ता जीवन रे एमिति काम करिबो नै बोली समस्तक आगरे शपथ कला। सतकु सत सेई दिन ठारू मुथखियार स्वभाव बहुत बदली गला। आउ परवर्ती समय रे मनीष परी मनीषटीए हेला। नमस्कार श्रोता बंधु, जदि आपण मानकु आम गप भल लागु थाए, आपणक मन को छू थाए, तेबे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नहीं आमे पुणी आपण पाखरे आगो को आसीबु। आपण सब्सक्राइब करिवा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी। जय जगन्नाथ। ब्राह्मणर भाग्य। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गाँ शेष मुंडरे गरीब ब्राह्मणटीए रहुथिला। विधाता ता भाग्ୟରେ बहु दुख लिखिथिले। ता भाग्ୟରେ केबे भी पेट पूरा मुठाए खाइबा पाई नथिला। ब्राह्मण जेतेबेले खाइबाकू बसुथिला, ठीक अधा खिया बेले केही ना केही आसी ता खाइबारे बाधा उपजाउथिला। नतुबा किछि गोटे अघटन घटुथिला, जहा फଳରେ से आउ खाई पारु नथिला। थरे से खाइबा पाई राजांको पाखरु निमंत्रण पाइला। खुशीरे गदगद हेई ब्राह्मण ता स्त्री को ये कथा जणाइला। कहिला, बुझिलु, मो जीवन सारा केबे भी पेट पूरा मुठाए खाइनी। आज मो भाग्य, राजांको घरु निमंत्रण आसीची। ब्राह्मणर स्त्री ये कथा सुनी खुशी मनरे ब्राह्मण को नुआ लुगा पिंधाई राजांको उआसु को पठेइला। बाटरे जाऊ जाऊ डेरी ही गला। ब्राह्मण संध्या बेलकू राजांको उआसरे जाई पहुंचिला। सेठारे ब्राह्मण को उचित राजकीय सम्मान दियागला एवं 100 प्रकार सुस्वादु खाद्य ता पाखरे परसी दियागला। इते प्रकार सुस्वादु खाद्य देखी ब्राह्मण बहुत खुशी होईगला। से मने मने भाविला, जा हो एते दिन पर सुस्वादु खाद्य खाइबाकू मिलिछि, जेमिति हेउ आज पेट पूरा खाइबी। एपरि भाबी से खाइबाकू बसी पड़िला। मात्र विधातांको नियम थिला ब्राह्मण पाई अलगा। ब्राह्मण गंडाए खाद्य पाटिकू नेइनी घटनाटीए घटीगला। छोट माटी हांडीटीए छातुरु शिकारे झुलुथिला। ब्राह्मण खाई बसिला बेले शिखा छिंडी पड़िला ओ माटी हांडीटी भांगीगला। हांडीर खपरा तक ब्राह्मणर खाइबा थाली उपरकू छिटिकी पड़िला। ब्राह्मण सांगे सांगे खाइबा बंद करदेला ओ गंडुसे पादुक पानी पाई खाइबा शेष कला। तापरे मुह हाथ धोई राजांको पाखकू गला। राजा ताकू ससमाने पचारिले, ब्राह्मण महाशय, आपने भोजन रे संतुष्ट तो? ये कथा सुनी ब्राह्मण मन दुखरे कहिला, महाराज, आपनक सेवारे मु संतुष्ट, मात्र मो निज भाग्य दोषरु मु पूरा आहार करि पारलिनी। राजा एहार कारण पुछा करन्ते ब्राह्मण समस्त घटना आमूलचूल वर्णना कला। सबु शुणी राजा रागरे नियाबाण होईगले। चाकर पुजारी को डाकी बहुत गाली फजित कले
ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆଜି ରାତିକ ଆପଣ ମୋର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କାଲି ଦିନରେ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପରସିବି। ରାଜାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ରାତିଟି ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରେ ରହିଲା। ପରଦିନ ରାଜା ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ଭୋଜନର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ନିଜେ ରୋଷଘରେ ରହି ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ତଦାରଖ କଲେ। ଏପରିକି କେଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧିଲେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିଷ୍କାର ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ାଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନର ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ଖାଇବାକୁ ବସିଲା। ଖାଇବା ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ବସି ରହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଧାଖିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଧାତା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟିଲା ନାହିଁ। ଅଗତ୍ୟା ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ସୁନା ବେଙ୍ଗ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଖାଇବା ଥାଳିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇବାରେ ଏତେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଖାଉ ଖାଉ ସୁନା ବେଙ୍ଗଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିଳିଦେଲା। ଭୋଜନ ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଆଜି ଭୋଜନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁସିରେ କହିଲା, ମୋ ଜୀବନରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବେ ଏପରି ଭୋଜନ କରିନଥିଲି। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ କିଛି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। କୋଉଠି ସ୍ୱରଟି ଶୁଭୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ଠଉରେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଥମକି ଛିଡ଼ା ହେଲା, ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁଲା, ପୁଣି ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱରଟି ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣାଗଲା। ଏଥର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଏ? ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଧାତା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ବିଧାତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି। ତୁ ମୋତେ ଗିଳି ଦେଇଛୁ। ବେଙ୍ଗ ହେଇ ମୁଁ ତ ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲି, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଗିଳିଦେଲୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲା, ଆହା, ଏଇଟା ତ ଜମାରୁ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ତେବେ ସାରା ଜୀବନ ତମେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଛ। ତମେ ଭାରି ବଦମାସ। ମୁଁ ତମକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଟିକୁ ଜମାରୁ ମେଲା କରିବି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥା ଶୁଣି ବିଧାତା ଡରିଗଲେ। କାନ୍ଦୁଣୁ ମାନ୍ଦୁଣୁ ହେଇ କହିଲେ, ମୋତେ ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ ତ ପେଟ ଭିତରେ ରହି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇପଡ଼ିଲିଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଧାତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି ଘରକୁ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ମୋତେ ହୁକା ସଜାଡ଼ି ଦେ, ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୁକା ତିଆରି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଲା ଓ ନିଜେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆନନ୍ଦରେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଇ ହୁକା ଟାଣିଲା। ବିଧାତା ବ୍ରାହ୍ମଣର ପେଟ ଭିତରେ ରହି ହୁକା ଧୂଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଗଲେ। ବିକଳରେ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲେ। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ସୋଠା ପରେ ସୋଠା ହୁକା ଟାଣି ଚାଲିଲା। ତେଣେ ବିଧାତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତିନି ଭୁବନରେ ଭୟଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ଗୋଟେ ସଭା ଡକାଇଲେ। ସେହି ସଭାରେ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ପଠାଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ତା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବେକରେ ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼େଇ ନତମସ୍ତକ ହେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସେ ବସିବାକୁ ଆସନ ଦେଲା, ଆଉ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା ତୋ ପେଟ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେ, ନଚେତ୍ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣର ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠିଗଲା। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡକା ପାରି କହିଲା, ଆଲୋ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ସେ ମୂଳିଆ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାଟା ଆଣେ, ଆ ଦେଖିବୁ ଆ। ଜନ୍ମରୁ ମୋତେ ବର୍ଜନ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଜି ତାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେ ମୋ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ଆସିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଛାନିଆରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇଗଲେ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଫେରିଯାଇ
ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ବହୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ପଠାଗଲା। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିବାକୁ ଆସନ ଦେଲା ଓ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ବିଧାତାଙ୍କୁ ତା ପେଟ ଭିତରୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଆହୁରି ଚାଲାକ। ସେ ପୂର୍ବ ପରି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲା। କହିଲା, ଆଉ ଡେରି କରନା, ଶୀଘ୍ର ବାଡ଼ିଟା ଆଣ। ପିଲାବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ମୋତେ 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ଦେଲାନି। ଏବେ ଆସିଛି ମୋ ଦୁଆରକୁ ବିଧାତାକୁ ମୁକୁଳେଇବ। ଏ ଜ୍ଞାନର ଦେବୀକୁ ମୁଁ ଆଜି ସାବାଡ଼ କରିଦେବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପରି ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ଛାନିଆରେ ତା ଦାଣ୍ଡରୁ ପଳେଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଦେବତାମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ପଠେଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସେ ନିତି ଶିବଙ୍କୁ ଆଗ ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ତାପରେ ଯାଇ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱୟଂ ଶିବକୁ ନିଜ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଦେଖି ଭକ୍ତିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁହେଁ ଶିବଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ, ଆସନ ପାରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦୁବ, ବେଲପତ୍ର, ଫୁଲ, ଚାଉଳ ଓ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଶିବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିଧାତା ତୋ ପେଟରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ତେଣେ 3 ଭୁବନ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିଧାତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ଆପଣ କହୁଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଧାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହେଲେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆସୁଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ବିଧାତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲି। ସେ ହିଁ ମୋ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏପରି କରିଥିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥା ଶୁଣି ଶିବ କହିଲେ, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେଠାରୁ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ଆଉ ତୋ ଜୀବନ ସରିଗଲେ ମୁଁ ତତେ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗଧାମକୁ ନେଇଯିବି। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ପାଟି ଖୋଲିଦେଲା। ବିଧାତା ତା ପେଟ ଭିତରୁ ବାନ୍ତି ହେଇ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଶିବ ନିଜ କଥା ରକ୍ଷା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏହାପରେ ଶିବ ଓ ବିଧାତା ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲେ।